Good morning. The next topic in this chapter is types of print media. And the first type of print media is newspapers. You know what a newspaper is, and newspapers are the most popular forms of print media, no doubt, right? This is the most popular, most important type of print media. Newspapers can vary from daily newspapers to weekly tabloids. So, different types of newspapers are available in the market. They can be called as daily newspaper, which is publishing daily, and the other one is weekly tabloids, that is another kind of newspapers, and that might be published once in a week. So they are called tabloids, weekly tabloids. These are different kinds of newspapers. Different types of newspaper cater to various audiences. So according to the readers, we can classify newspaper into different types. According to the audience, according to the readers. See, there are general newspapers as we are reading daily, like Manorama, Madhrubhumi, Deshabhimani, Chandrika, Suprabhadam. They are called daily newspaper. Then next one is daily business newspaper for the business people. The audience or the readers of this kind of newspaper will be business people. So according to the audience, as I told you, newspaper can be classified as business newspaper. Then sports newspapers. You might have read these types of newspaper, or you might have seen these types of newspapers. Sports newspaper for the audience who are interested in sports. Only sports news will be available in this type of newspaper. And in business newspapers, only the business news will be available. And in general newspaper, as usual, we are reading, all things will be coming in general newspapers. Similarly, there can be morning newspapers and afternoon news or evening newspapers. Normally, we see the newspapers which are coming on in the mornings, and likewise, we will have evening newspapers, afternoon newspapers. Okay, that may appear in the afternoon. Okay, this is all about newspapers. ഓക്കെ, പ്രിൻ്റ് മീഡിയയുടെ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പറാണ്. വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ, അതുപോലെ വീക്കിലി ടാബ്ലോയിഡ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. പത്രം വായിക്കുന്ന വായനക്കാർക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പർ കാണാൻ സാധിക്കും. ജനറൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ, നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന പോലെ എല്ലാ വാർത്തകളും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പർ. അതുപോലെ ഡെയിലി ബിസിനസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ, അതായത് ബിസിനസ് ആളുകൾ മാത്രം വായിക്കുന്ന, അവർക്ക് ആവശ്യമായ ന്യൂസുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പറാണ് ബിസിനസ് ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ. അതുപോലെ സ്പോർട്സ് ന്യൂസ് പേപ്പർ, നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്പോർട്സ് ന്യൂസ് പേപ്പറുകളെ കുറിച്ച് അറിയാം. അവിടെ സ്പോർട്സ് മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് മോർണിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പറും, അതുപോലെ ആഫ്റ്റർനൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് ന്യൂസ് പേപ്പർ. സായാഹ്ന പത്രങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ടൗണുകളൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ആ ടൗണിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പത്രങ്ങൾ വരുന്നത് ഈവനിങ് ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നോർമലി നമ്മൾ വായിക്കാറുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മോർണിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ന്യൂസ് പേപ്പറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. സെക്കൻഡ് വൺ, മാഗസിൻസ്. മാഗസിൻസുകൾ പലതരത്തിലുണ്ട്. വീക്കിലി, ബൈ വീക്കിലി, ഫോർട്ട്നൈറ്റ്ലി, monthly, quarterly, half-yearly publications come under the category of magazines. See, you might have seen different magazines like Times Magazine, India Today Magazine,
Madhyamam magazine, Madhrubhumi weekly. Likewise, different types of magazines are available according to the time or interval which is publishing. They can be categorized as weekly, once in a week. ആഴ്ചയിൽ ശനിയാഴ്ച ഞായറാഴ്ച മാത്രം, എല്ലാ ആഴ്ചയും ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം, ശനിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ഇറങ്ങുന്നത്. ബൈ വീക്കിലി ഓർ ഫോർട്ട്നൈറ്റ്ലി, രണ്ടാഴ്ചയിലൊരിക്കൽ, ഓക്കെ, രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന മാഗസിൻസ് ഉണ്ട്. ദെൻ മന്ത്ലി, മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഇറങ്ങുന്നത്. ക്വാർട്ടർലി, 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നത്. ഹാഫ് ഇയർലി, 6 മാസത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത്. ഇയർലി പബ്ലിക്കേഷൻസ് കം അണ്ടർ ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് മാഗസിൻസ്. മാഗസിൻ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഓരോ ടൈപ്സാണ്. അത് ഇറങ്ങുന്ന സമയങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഇതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. യൂഷ്വലി മാഗസിൻ കണ്ടെയ്ൻസ് മോർ ഡീറ്റെയിൽഡ് റിപ്പോർട്ട്സ്, അനാലിസിസ്, ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ആൻഡ് ഇലസ്ട്രേഷൻസ് ഓൺ ക്വാളിറ്റി പേപ്പർ. This is another feature of magazine. See, usually the detailed reports of any incidents or analysis and with more photographs and illustrations, and which will be printed on quality papers. This is the difference that we can see in magazines other than newspapers. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ, ഇറ്റ്സ് an issue, it's an incident in India, and we can see news in the newspaper regarding COVID vaccination daily. And in magazine, if it is coming in a magazine, the whole details of this COVID vaccination will be added in the magazine with more illustrations, more photographs, and this news will be, or this report will be printed on a quality paper. See, we can buy the magazines or weeklies of Madhyamam, Manorama, Madhrubhumi. These are the leading newspapers in Kerala, and they are also publishing magazines. And in these magazines, they will discuss detailed report of, or the experts' views on particular issues on that week. നമുക്കറിയാം, മാധ്യമം, മനോരമ, അതൊക്കെ വീക്കിലികളാണ്, ന്യൂസ് മാഗസിനുകളാണ്. ഇവരൊക്കെ പത്രങ്ങൾ ഇറക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ ഇവരുടെയൊക്കെ പത്രത്തിൽ വരുന്ന വാർത്തകളെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലായി വിശകലനം ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളായിരിക്കും ഈ മാഗസിൻസിലുണ്ടാവുക. അതിൽ കൂടുതൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഉണ്ടാവും. എക്സ്പേർട്സുകളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ന്യൂസ് പേപ്പർ, ദ റിപ്പോർട്ടർ ഈസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ദി ഇൻസിഡൻറ്റ്. At the same time, when we are coming into the magazines, an expert will be there to analyze the news. ഓക്കെ, ന്യൂസിൻ്റെ അനാലിസിസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന മാഗസിനുണ്ടാവും. വളരെ വിശദമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും. ഓക്കെ, ഇതാണ് മാഗസിനും അതുപോലെ ന്യൂസ് പേപ്പറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. പിന്നെ അൺലൈക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പർ വിച്ച് ഹാസ് എ ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഓഫ് 24 hours, എ മാഗസിൻ ക്യാൻ ഹാവ് എ ലോങ്ങർ ഷെൽഫ് ലൈഫ്. ഷെൽഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ മച്ച് ടൈം വി ആർ യൂസിങ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ മാഗസിൻ ഓർ പബ്ലിക്കേഷൻ. അതാ ഷെൽഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ കേസിൽ വി വോണ്ട് കീപ് ദാറ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പർ മോർ ദാൻ 24 hours. അല്ലേ, ഇന്ന് രാവിലെ ഇറങ്ങിയ ന്യൂസ് പേപ്പർ നമ്മൾ രാത്രിയാകുമ്പോഴേക്കും ആ ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർന്നു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ പുതിയ ന്യൂസ് പേപ്പർ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പഴയ ന്യൂസ് പേപ്പറിന് ഒരു റെലവൻസും ഇല്ല. നമ്മളത് എടുത്തിട്ട് പഴയ അട്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് എ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഈസ് ഷോർട്ടർ. അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് 24 hours ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് ടൈമും ഈ പറയുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പറിന് കിട്ടുന്നില്ല. ഈ ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ്.
At the same time, in the case of a magazine, it is longer than newspaper. For example, in the case of a weekly, ആ വീക്കിലിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരാഴ്ചയാണ്, ഒരു 7 days ആണ് അതിൻ്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഒരു മന്ത്ലി ആണെങ്കിൽ അത് 1 month അതിൻ്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്വാർട്ടർലി ആണെങ്കിൽ 3 months ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂടുതലായിരിക്കും ന്യൂസ് പേപ്പറിനെ അപേക്ഷിച്ച് മാഗസിൻസിന് ഉണ്ടാവുക. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിൻ്റ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ മാഗസിൻസ്. തേർഡ് വൺ, ന്യൂസ് ലെറ്റേഴ്സ്. Newsletters are also form an important part of print media. These target a specific group of audience and give information on a product, service or illustrations. നമുക്കറിയാം, we have see for example, our Kerala Tourism Department is publishing a newsletter. അതായത് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം ഓഡിയൻസിനെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ട് ഇറക്കുന്ന പബ്ലിക്കേഷൻസിനെയാണ് ന്യൂസ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇറക്കുന്നത്, അത് ടൂറിസം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഇറക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസുകൾ, അവിടെ നടക്കുന്ന ഇൻസിഡൻസുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രത്യേകതകൾ, ഇങ്ങനെ നമുക്കറിയാം. ഇപ്പം ബിസിനസ്സുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വേണ്ട, ഈവൻ ടെക്നോളജി, എ ന്യൂസ് ലെറ്റർ വിച്ച് ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ന്യൂ ടെക്നോളജീസ്, അതിനിഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ മാത്രം വായിക്കുന്നതാണ്. ദ ന്യൂസ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓൺ ഓട്ടോമൊബൈൽ, വാഹനപ്രേമികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ന്യൂസ് ലെറ്ററുകൾ. ഇങ്ങനെ ഒരു ടാർഗറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇറക്കുന്ന, വിവരം നൽകുന്ന എന്താ പറയുക, മാഗസിൻസാണ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കേഷൻസാണ് ന്യൂസ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദീസ് ന്യൂസ് ലെറ്റേഴ്സ് മൈറ്റ് ബി പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ that particular agency. For example, see in the case of MIMS Hospital, they are publishing a newsletter. അത് അവരാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക. അവരവരുടെ മെഡിക്കൽ സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ആധുനിക ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി they are publishing a newsletter at their own risk. And that publication will be intended to a special kind of audience. Okay, this is what we can call newsletters. ഇതാണ് ന്യൂസ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. This is another type of print media. The next one, brochure. I don't need to explain this. Brochures. Brochures is also a kind of print media. You know, when you have taken admission in your college, you got a brochure or a prospectus. Brochures give detailed information about the product. See, when you are purchasing a fridge or an electronic device, you will get a brochure with that product, and that give all the details of about that particular product. These are mainly distributed at events or even at the main outlet when a consumer need to read in detail about the product. ബ്രോഷറിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ആ കസ്റ്റമർ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള സമയത്ത് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്ന ഔട്ട്ലെറ്റിലൂടെയായിരിക്കും ബ്രോഷേഴ്സ് വിൽ ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ്. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം, നമ്മുടെ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം, യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ ന്യൂ വെഹിക്കിൾ. അങ്ങനെ പുതിയൊരു വെഹിക്കിൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വെൻ യു വിസിറ്റ്
an outlet, for example Maruti, any outlet, they will welcome you and ask you to sit on the chair, and they will explain you the details of a particular vehicle or the vehicles of Maruti, and they will give you the brochure, and that brochure uh, will give you the information about the vehicle, the rate of the vehicle, other details like mileage, engine condition, number of seats, etc., etc. So this is brochures. ബ്രൗഷർ ഇതാണ്, അതായത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പം കോളേജിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. കോളേജിലൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബ്രോഷറുകൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ പത്രത്തിൻ്റെ കൂടെ നോട്ടീസ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ അവൈലബിൾ അല്ല ബ്രോഷേഴ്സ്. വെൻ യു ആർ കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദ ഓഫീസ് ഓഫ് എനി കോളേജ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ബ്രോഷർ. അവിടുന്ന് ബ്രോഷർ കിട്ടുള്ളൂ. ആ ബ്രോഷറിൽ യു വിൽ ഹാവ് ദ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ കോളേജ്, ദ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ, അതർ ടീച്ചിങ് ഫാക്കൽറ്റീസ്, എക്സെട്ര എക്സെട്ര. ഇത്രയും സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ ബ്രോഷറിൽ ഉണ്ടാവുക. ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ്. Okay, this is the fourth one, and the final one is posters. Other type of print media, posters. Posters are forms of outdoor advertising. നമുക്കറിയാം ഔട്ട്ഡോർ, പുറത്ത് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പോസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. The message in a poster has to be brief and eye-catching as it targets a person on the move. It's very important. എവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാനല്ല. എ പേഴ്സൺ ഓൺ മൂവ്. ബസ്സിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് there will be a poster on the wall. And the heading of or the title of that poster might be very catchy. അല്ലേ, ഭയങ്കര ഹൈ കാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള, ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കണ്ണിൽ പെട്ടെന്ന് ഉടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് പോസ്റ്റർ. ഔട്ട്ഡോർ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദീസ് മീഡിയ, ഡയറക്റ്റ് മെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, ഫ്ലയേഴ്സ്, ഹാൻഡ് ബിൽസ്, ലീഫ്ലെറ്റ്സ്, ബാനർ അഡ്വർടൈസിങ്, ബിൽബോർഡ് അഡ്വർടൈസിങ്, പ്രസ് റിലീസസ് എക്സെട്ര ആർ ഓൾ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ. ഇതൊന്നും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ സെൻറ്റൻസിലാണ് നമുക്കറിയുന്നതാണ്. ഈ ഒരു പോസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലാണ്ട് തന്നെ, ബ്രോഷറുകളും പോസ്റ്റേഴ്സൊന്നും അല്ലാണ്ട് തന്നെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി വി ആർ യൂസിങ് ഫ്ലയേഴ്സ്. ഫ്ലയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നോർമൽ നോട്ടീസസ് വിച്ച് വി ഗെറ്റ് വിത്ത് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഓർ വിത്ത് അനൗൺസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഫ്ലയേഴ്സ്, നോട്ടീസുകൾ. അതുപോലെ മെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, കത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, അല്ലെ, വീട്ടിൽ കത്ത് വരും ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിന്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ CMA, എന്താ പറയുക, CA, MBA, ഇത്തരം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളൊക്കെ വീട്ടിൽ കത്തയക്കാറുണ്ട്. മെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ്. Then banner advertising, billboard advertising, then press releases. These are other mode of or other types of print media. So ഇതൊക്കെയാണ് പ്രിൻറ്റ് മീഡിയയുടെ വ്യത്യസ്ത ടൈപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, എനിവേ, താങ്ക് യു.